Happy morning, children. I hope all are stay home and stay safe. Today we are going to see civics lesson 2, citizens and citizenship. If you learn this lesson, should acquire some knowledges. First one, meaning, definition of citizens and citizenship. The constitutional provision of India. Acquisition and termination of Indian citizenship. Nature of overseas citizenship of India. Rights and responsibility of citizen. இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பாடம் குடிமையியல் பாடம் 2 குடிமக்கள் மற்றும் குடியுரிமை. Introduction. Civics is the study of government. So basically, if you study civics, you learn about the function of government. The word citizen is derived from the Latin word civis, which means residents of city-state of ancient Rome. குடிமக்கள் என்ற வார்த்தை லத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு வார்த்தை. சிவிக்ஸ் என்ற லத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு வார்த்தை. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ சிட்டி ஸ்டேட் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் ரோம். ஆஃப்டர் த டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் சிட்டி ஸ்டேட் சிஸ்டம், இட் ஹாஸ் பீன் யூஸ்டு டு மீன் எ மெம்பர் ஆஃப் த ஸ்டேட். த சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்டேட் என்ஜாய் full civil and political rights. If you take any country citizens, they enjoy full civil and political rights. எந்த ஒரு நாட்டுடைய குடிமக்களாக எடுத்துட்டாலும் அந்த நாட்டுடைய குடிமக்கள் they enjoy the full civil and political rights. ஸோ அனைத்து விதமான குடிமையியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளை பெறுறாங்க. Next we are going to see that citizen and citizenship. குடிமக்கள் குடிமக்கள் என்பவர்கள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பேர் தான் குடிமக்கள். அவங்க பார்த்தோன்னா எல்லா விதமான உரிமைகளையும் எல்லா விதமான சலுகைகளுமே பெற்றிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் கண்ட்ரி, ஓகே, we are also the citizens. Okay, because of we enjoyed all political and civil rights. Citizen is a person of country who is entitled to enjoy all the legal rights and privileges granted by a state and is obligated to obey its laws and to fulfill its duties. So that is called the citizen. The next one, citizenship. குடியுரிமை. குடியுரிமை என்பது பார்த்தோன்னா எந்த நாட்டில் நம்ம வசிக்கிறோமோ அந்த நாட்டு அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுறது தான் குடியுரிமை. சிட்டிசன்ஷிப். Citizenship is a status given to the citizens which provide them the right to legally live in a country as long as they want. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் நாம் எவ்வளோ காலம் வசிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறோமோ அந்த காலத்துக்கு உரிய குடியுரிமையை வழங்குறது அந்த நாட்டுடைய விருப்பம். That is called the citizenship. Types of citizen. There are two types of citizens, natural and naturalized citizens. First one, natural citizens or the citizens by birth. So ஒரு பர்சன் பிறப்பால் பெறக்கூடிய உரிமை தான் பார்த்தோன்னா நேச்சுரல் சிட்டிசன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we are also best example because of we born in India. Okay, that is are the citizens by the birth. பிறப்பால் பெறக்கூடிய உரிமை. Second one, naturalized citizens, இயல்பால் பெறக்கூடிய உரிமை, or the one who acquires citizenships. So one who apply to government and acquire the citizenship. So this is the types of citizen. Next one, Indian Citizenship Act 1955. This act is to provide for the acquisition and termination of Indian citizenship. இந்திய குடியுரிமை சட்டம் 1955.
இந்த சட்டம் மூலயமா வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்து வழிவகை செய்யுதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஒருத்தர் வந்து எப்படி வந்து குடியுரிமை பெறலாம், எப்படி வந்து அவருடைய குடியுரிமையை வந்து இழக்க செய்யலாம். Next we go and see that acquisition of citizenship. எந்தெந்த வழிமுறைகளில் வந்து குடியுரிமையை வந்து பெறலாம். So there are 5 ways of acquiring citizenship. So they are by birth, descendant, registration, naturalization and incorporation of territory. So these are the 5 ways of acquiring citizenship. First one, birth. பிறப்பால் வந்து குடியுரிமை பெறுதல். ரெண்டாவது வந்து descendant, that means வம்சாவளி மூலயமா. தேர்ட் ஒன் பதிவு செய்து மூலமா. நான்காவது வந்து பார்த்தோன்னா இயல்பாக வந்து குடியுரிமை பெறுதல். ஐந்தாவதாக வந்து இந்திய அரசாங்கம் வந்து வேற ஒரு நாட்டை வந்து வேற ஒரு பகுதியை வந்து தன்னோட நாட்டோட வந்து இணைக்கும் போது வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா குடியுரிமை வரங்கள் தான் வந்து இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி. நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு see that laws of Indian citizenship. ஒருத்தர் வந்து அவருடைய குடியுரிமை வந்து எந்தெந்த வழிமுறைகளில் வந்து இழக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் 3 ways of losing citizenship. First one, renunciation is a voluntary act. That means என்னன்னா ஒருத்தர் வந்து தானாகவே முன் வந்து அவருடைய குடியுரிமையை வந்து வழங்குறது. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் வந்து வேறொரு நாட்டில் வந்து குடியுரிமை வாங்கியிருப்பார். ஸோ அந்த காரணத்துக்கோசரம் வந்து அவர் வந்து நம்மளுடைய நாட்டுடைய குடியுரிமையை வந்து தானாக முன் வந்து இந்திய அரசாங்கத்திற்கு வந்து ஒப்படைக்கிறது. தட் இஸ் கால்டு த renunciation. Is a voluntary act when a person after acquiring the citizenship of another country gives up his or Indian citizenship. Second one, termination. ஸோ அவருடைய சட்டப்பூர்வமாக வந்து அவருடைய குடியுரிமையை வந்து இழத்தல். தட் இஸ் கால்டு த termination. Takes place by operation of law. When an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, she automatically ceases to be an Indian citizen. ஸோ ஒருத்தர் வந்து சட்டப்பூர்வமாக வந்து அவருடைய குடியுரிமையை வந்து இழத்தல். தேர்ட் ஒன், டிப்ரிவேஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா கட்டாயமாக வந்து குடியுரிமையை வந்து பறித்தல். ஸோ ஏதோ ஒரு தவறான செயல்பாடில் வந்து ஈடுபடும் போது வந்து அவருடைய குடியுரிமை வந்து பறிக்கப்படும். So that is called the deprivation. This is a compulsory termination. The citizenship is deprived on the basis of an order of the government of India in cases involving acquisition of Indian citizenship by fraud, false representation or being disloyal to the constitution. Next we go and see that rights and duties of citizen. குடிமக்களுடைய கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள். Our constitution confers the following rights for the citizen of India. நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் வந்து நிறைய உரிமைகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். செகண்ட் ஒன், ரைட் டு vote in the election to the Lok Sabha and the state legislature. Third one, right to hold certain public offices. Fourth one, right to become the member of parliament and state legislature. So these are the rights and duties of citizen conferred by our constitution. According to 42nd amendment of our constitution, a set of fundamental duties are prescribed for all citizens of India. ஸோ நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் 42 பிறகு படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் வந்து நிறைய கடமைகள் வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேயிங் டேக்ஸஸ் ஆனஸ்ட்லி. ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் டியூட்டி டு பேயிங் டேக்ஸஸ் ஆனஸ்ட்லி. ரெஸ்பெக்டிங் த ரைட்ஸ், பிலீஃப்ஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். டிபெண்டிங் த கண்ட்ரி. ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஒபே ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் லாஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். The last one, qualities of a good citizen. ஒரு நல்ல குடிமக்களுடைய நற்பண்புகள் என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லாயல்ட்டி டு த கான்ஸ்டியூஷன். இந்திய அரசியலமைப்புக்கு வந்து நேர்மையாக இருக்கிறது. செகண்ட் ஒன், ஒபேஸ் லா. சட்டங்களை வந்து மதிப்பளிக்கிறது. தேர்ட் ஒன், கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு சொசைட்டி அண்ட் கம்யூனிட்டி அண்ட் பர்ஃபார்ம் சிவிக் டியூட்டி.
Fourth one, quality of goodness and justice. The last one, respecting diversity. Thank you, children. Have a nice day.